ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਠ ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਂਦਾ ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਂਦਾ ਕੱਟੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਹ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨਾ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਦਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈਏ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੰਝ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਫੀਲ ਕਰੋ ਇਹਦਾ।
महसूस करके वेखो। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इंज ही लगता है भी गुरु साडे नाल गल्लां नहीं करता, इसे करके असीं गल्लां वाले गुरु होर बना लए। मेरी गल नूं थोड़े जे ध्यान नाल समझिओ। असीं गुरु नाल गल्लां नहीं कर पाए, इस करके गल्लां वाले गुरु असीं होर बना लए बहुत। और जिन्हां नूं असीं गुरु बना लिया उन्हां बारे बाबे दी बाणी ने लिखिया है, महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ओ गुरु आप डूबे चौं वेद में चेले दिए बहाए। उन्हां आप भी डुबना है ते तैनूं भी डुबना है। इस करके वड्डे कोल आके मैनूं इंज फील हुंदा है, मैं इदां समझदा जिन्ना कि मैं बाणी नूं समझिआ, इस वड्डे कोल आण के सानूं किसे होर दी लोड़ रह नहीं जाती। ते जे इहदे कोल आके भी किसे दी लोड़ रह जाए तो इहदा मतलब है जे इहदे नाल साडा रिश्ता नहीं बणिआ। संसारिक तौर ते जे एग्जाम्पल देनी होवे तां जिहदी सांझ प्रधानमंत्री नाल है, मैनूं नहीं लगदा उहनूं किसे हेठले लैवल दे बंदे तो बहुता डरना जां खौफ रखना चाहिए। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा। जां तां इह मन्नीए साडा गुरु वड्डा है, ते जे वड्डा है फिर निक्कियां दी लोड़ नहीं है, ते जे निक्कियां नाल साडा वाह पै रिहा दा मतलब वड्डे नाल वाह नहीं पिया, वड्डे नाल साडा रिलेशन नहीं बणिआ, वड्डे नाल साडी सांझ नहीं बणी। तो जदों भी गुरु की हजूरी च बैठना इस गल नूं बड़े ध्यान नाल भी गुरु साहब तुहाडे नाल गल्लां करदे ने। सिर्फ ये कहना नहीं हुंदा भी गुरु साहब गल्लां करदे ने, गुरु साहब वाकई गल्लां करदे ने। महाराज सानूं कहिंदे ने किवें सचियारा होई है, मेरे बच्चेआ तैनूं पता है सचियार किवें होया जाएगा। तो हुण ये सवाल किहने कीता? गुरु साहब जी ने। ते कीता किहनूं है? मैनूं अपने आप नूं कीता। गल ही तां है महाराज सानूं ही समझाउणा चाहुंदे ने, साडे ते ही सवाल करदे ने, कहंदे किवें सचियारा होई है। और इहदा मतलब है पूरी दुनिया सचियार होण लई यतनशील है ना। हर बंदा चाहुंदा मैं सचियार होवां, चाहुंदा ते ही है, तां ही यतन करदा। ते महाराज कहंदे तैनूं पता है किवें सचियार होया जाएगा? बंदे ने फिर साडा जवाब यही है भी महाराज सानूं की पता किवें होया जाना है। ते कहंदे बच्चेआ घबरा ना, मैं ये भी दसदा किवें होना है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। रब दे हुक्म विच रिहा कर, रब दी रजा विच रिहा कर। हुण पहला सवाल कीता हुक्म विच, गल हो गई ना। एक साडे नाल सवाल करदा, जिवें पढ़ाउण वाले जिहड़े टीचर हुंदे ने ना, वो पहला सवाल बनाउंदे ने ते सवाल बना के बच्चे नूं कहंदे ने इहदा जवाब की होएगा। जिहड़े चंगे टीचर ने वो ऐं करदे ने, पहला एक सवाल बनाउंदे ने ते बच्चे नूं पुछदे ने इहदा जवाब की होएगा। ते बच्चा कोशिश करदा ਉਹਦਾ जवाब ਲੱਭੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ जवाब नहीं ਹੁੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ जवाब ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਇਹਦਾ जवाब है। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ जवाब ਇਹ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ सो ये सारिया गल्लां उदों ही समझ सकते हैं जदों असीं गुरु की गोद विच बैठ के ध्यान नाल गुरु दीयां गल्लां नूं सुणांगे। ते महाराज सच्चे पातशाह जी बाणी दे राहीं जो बोल साडे नाल सांझे करदे ने, बड़े ध्यान नाल सुणिया करो, एकाग्र चित होया करो। ऐ पूरी कंसनट्रेशन नाल तुहाडी सुरती खुबणी चाहीदी है। उहदे विच असीं टाइम पास नहीं करन लई बैठे हुंदे। इन्हां दीवाना च असीं वक्त नहीं लगाउणा हुंदा। कई बंदे वक्त लंघा रहे हुंदे ने भी 9 वजे आए सां, 2 वज चले ने, फिर 4 वजे चलदे आ। उन्हां दे हिसाब नाल घड़ी दीयां सूइयां अहमियत रखदियां ने, वो टाइम पास करना है ते चले जाना है उन्हां ने। तो जिहड़े बंदे जिहड़ा बच्चा स्कूल विच सिर्फ ये वेंदा भी छुट्टी किन्ने वजे होनी है, वो विद्यार्थी कभी भी सक्सैस नहीं होएगा, वो कामयाब थोड़ी होएगा विद्यार्थी। वो ये ढीकदा रहिंदा भी छुट्टी होवे ते घर नूं चलीए। ते साडे तां इह जिहड़ा विद्यालय है ना, वैसे तो रैगूलर विद्यालय है साडा। गुरुद्वारे का मतलब ये है सिख ने रोज़ स्कूल जाना है। जिवें स्कूल की पढ़ाई रोज़ जाना हुंदा है, उदां गुरुद्वारे भी सिख ने रोज़ जाना हुंदा है। जिहड़े बच्चे दूजे तीजे चौथे दिन स्कूल जाते हैं उन्होंने टीचर कहते हैं ना भी तेरा पढ़न का इरादा नहीं है,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ? ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਆਮ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਭ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਬੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ? ਧਰਮ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਰੀਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਬੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਉਹਨੇ ਬਦਬੂ ਛੱਡਣੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ? ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟੱਬਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਭਲਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੈਠੀਦਾ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਇਂਦਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ? ਕੱਟੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨਾ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕਾ, ਤੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਸੁੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਰੰਗ। ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕਾ,
ऐसा ए संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहो रविदास चमार। सारे करियो कृपा। मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहो रविदास। गज के सारे कहो रविदास। होली कीनी संत सेव, रंग लगा अतलाल देव। आज हमारे बाणी दी ना तुसी एक खूबसूरती वेखो। बाणी च वैसे तो बाणी दियां खूबसूरतियां आपां बहुत समा ला के भी करिए ते आपां कंप्लीट नहीं, पर बाणी दियां निक्कियां निक्कियां खूबसूरतियां वेखो। किड्डा प्यारा शब्द है, आज हमारे बने भाग। आज अज, हमारे मेरे। हुण मैं तुहानू नहीं कह सकदा ते तुसीं मैनू नहीं कह सकदे, आपां सारी अपनी गल कर रहे। किड्डा प्यारा सिलेबस है। अक्सर उपदेश की हुंदा है, मेरे वर्गा बंदा तुहानू उपदेश दिंदा है ते तुहाडे विचों बैठे बंदे सोचदे ने अच्छा ये जिहड़ी गल भाई साहब कह रहे ने ये तां धार्मिक बंदियां वास्ते जरूरी है, साडे वर्गियां वास्ते जरूरी है, आम बंदे तां न्यूट्रल ने। तुसीं वेखो एक दो एग्जाम्पल्स जदों तुसीं ध्यान नाल वेखोगे ना, धर्मी बंदे नूं झूठ नहीं बोलना चाहिए, नॉर्मल बंदियां नूं बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप हुंदा है। ये कैटागरी किन्ने बनाई भी इन्ने बोलना है इन्ने नहीं बोलना, ये किन्ने सौदा तय कीता? ये तो असीं बना लई गल। ਇਹਦਾ मतलब ये साडी चलाकी चों निकलियां चीज़ां ने। महाराज सच्चे पातशाह जी ने बड़े प्यारे वाक, आज हमारे बने फाग, अज मेरे वास्ते फगण बन गए। अज मेरे वास्ते, अच्छा इनू कल नू पढ़ियो पंक्ति, ये परसों पढ़ियो, ये चौथ पढ़ियो, इस समागम तो 10 दिन बाद पढ़ियो, फिर ये की अर्थ होणगे आज हमारे। क्या बात है, किड्डी कमाल दी गल है। तुसीं ऑफिस विच बैठे हो, तुहाडे कोल कोई बंदा काम कराउण वास्ते आया ते तुहाडे दिमाग 'च इदां चलिया भी इहदे तो 500 रुपया लैके ते इहदा काम ऐ आ गया ना दिमाग 'च, ते नाल पंक्ति चेते आ गई, आज हमारे बने फाग। फिर तुसीं कहोगे नहीं नहीं ये ठीक नहीं, फिर तो रंग रह ही नहीं गया मेरे ते। हुण जिन्ना चिर तक और हर बंदे वास्ते जरूरी है, जिद्दण इदां बाणी नूं साडा समाज समझेगा, जिद्दण साडे लोग साडे समाज दे वीर भैणा किसे वाल वेख के मेरे मन विच मैल आ गई, किसे भी रूप च मैल आ गई, ते नाल ही पंक्ति चेते आ जाए भी नहीं 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 मैल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे बने फाग। आज हमारे बने फाग, प्रभ संगी मिल खेलन लाग। मैं दुनिया के बंदियां नाल कच्चे रंगां दी होली नहीं खेडदा, मैं ते रब नाल होली खेडदा। किड्डा प्यारा कॉन्सैप्ट है, किन्ना प्यारा पक्ष है। मेरी होली आम बंदियां वांग नहीं होंदी भी इहदे तो रंग भरिया ते इहदे ते सुੱਟਦਾ किसी दे चेहरे ते इदां रंग पाता। मैं होली खेडदा पर मैं खेडदा रब दे नाल। प्रभ संगी, मेरा भी दोस्त है होली खेडण वाला, मेरे भी मित्र ने होली खेडण वाले, पर मेरे मित्र मैनूं ये नहीं कहंदे रंग लिया ते किसी दे चेहरे ते पाइए। मेरा मित्र कहंदा तेरा फग्गण सदा ही बनिया रहे, तेरे ते रंग सदा ही चढ़िया रहे। ते रंग चढ़े रहन दा मीनिंग की है वो आपां रल मिल के सारे समझांगे। एक बार सारे नाल पढ़ियो, आज हमारे बने फाग, प्रभ संगी मिल खेलन। गज के प्रभ संगी मिल खेलन, उच्ची थोड़ा जा,
जिन्ने तुसी बैठे हो ना तुहाडी आवाज़ नहीं आ रही। पहला 2 बार मैं इस करके पढ़ती है भी कई बार पंक्तियां साडे ध्यान विच नहीं हुंदियां, जरूरी नहीं है हर बंदे दे ध्यान च पंक्ति होवे, इस करके मैं पहला 2 बार पढ़िया भी है। आज हमारे बने फाग प्रभ संगी मिल खेलन, होली कीनी संत सेव रंग लगा, रंग लगा अत लाल देव। दीन दुनी दे मालक हलत पलत सवार देनहार ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के मुकद्दस चरणां अंदर सुभाएमान गुरु के प्यारे हो, जिथे आप जी ने गुरु के सवारियां पासों इस उचेचे सजे दीवान विच लंबे समय तो बाणी का हरी जस कीर्तन के रूप में श्रवण किया, उत्थे चंद घड़ियां हुण वेला है वक्त बाणी नूं विचारन दा। ते मैं कल भी कहा सी विचारन दा मतलब सिर्फ कोई एक लड़ी च कथा नहीं हुंदी, विचार करनी है आपां रल मिल के। आपां बैठे आ परिवार दे मैंबर ते असीं अपने परिवार की गल करन लगे ते असीं मसलियां नूं विचारना हुंदा है, उन्हां मसलियां दे हल लभणे हुंदे ने, इसलिए दीवान सजाए जांदे ने, इसलिए इदां प्रबंध किया जाता है। तो जदों विचार करिए उहदे चों हल लभीए, जिहड़ियां चीज़ां सानूं समझ आउंदियां ने उहनूं प्रैक्टिकल करन दा कोशिश करिए, एक दूजे दे सहयोगी बणीए। घड़ी वक्त विचारन दी मंग साडे तो सच्चे पातशाह जी करते हैं। आओ विचार नाल जुड़िए। विचार आरंभण तो पहला एक बार सारे गुरु चरणों च हाज़री लवा लीए। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहली गल यह है कि असी होले महल्ले नूं समर्पित होए बैठे हैं। एक है होली, एक है होला। जिहड़ा सिख है ना असल विच ये दुनिया नालों न्यारा है। जिहदे नाल सिख शब्द जुड़ जाता है वो तो एक न्यारापन इहदा यह है भी रोज़ सिखदा है, ते दूजा न्यारापन इहदा यह है भी सिख है जिहड़ा वो किसी भी व्यक्ति विशेष नाल ना कोई खास अटैचमेंट रखता है ते ना किसी नाल नफरत करता है। ध्यान नाल समझो मेरा नुकता, जरूरी है समझना। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣੀ। ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਾੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਂਝਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ, पर असी है असल च अजे भी गंदगी दे कीड़े ही। पहुंच भावें असी चंद्रमा ते गए आ पर साडे अंदर गंदगी अजे भी होता ही। मेरे घर की इज्जत मैनू इज्जत लगती है पर दूजे दे घर की इज्जत मैनू इज्जत ते गंदगी का कीड़ा ही होया ना। फिर मेरी माँ मेरे वास्ते रिस्पैक्ट वाली चीज़ है, मैं उसकी बहुत रिस्पैक्ट करदा पर दूजे की माँ की नहीं करदा। मैं अपनी भैन की बहुत इज्जत करदा। मेरी भैन वाल कोई अख भर के वेखे तो मेरा दिल करदा उसदी अखां कढ लवां। चाहिदा भी है, एक भरा हुंदा इन्ना अणखी है, साडे च स्पिरिट चाहिदी है। पर जदों तू अखां भर के किसी दूजे की भैन वाल वेखना फिर तेरे दिमाग च नहीं आउंदा। जे मैनू ऐ लगदा
और होना भी चाहिए। कोई भला मेरी भैन वाल अखां भर के क्यों वेखे, पर मैं भी तो ना वेखा किसे वाल। फिर जे वेखना है तो फिर 3 रिश्ते कायम करके वेखा। गुरु साहब कहते वड्डी होवे उन्होंने इंज वेख्या कर मेरी मां वर्गी है, जे छोटी होवे ऐ लगे मेरी धी है, ते जे बराबर दी होवे ते ऐ लगे मेरी भैन है। ते जे दुनिया दे लोग आ 3 रिश्ते कायम कर लैन, बाणी च लिखी है गल। महाराज सच्चे पातशाह जी ने तुहाडी फेवरेट बाणी है, तुहाडी फेवरेट मैं तां कह रहा क्योंकि एक सिखा ने फेवरेट बाणी बना ली सुखमनी साहब। लेना देना आप सुखमनी साहब चों भी कुछ नहीं है, वो तां पढ़ी जाने क्योंकि उसका नाम सुखमनी है। तो सानू किसी ने दसता भी ये सुख आउंदे, पढ़ी जाने आप, ध्यान आप उहदे च भी नहीं दिंदे। सुखमनी साहब बाणी च, हालांकि बाणी का तो एक अखर है ना, जेड़ा एक अखर तां ही लिखे ना सुखमनी साहब च, किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी न आवे। पर असी 24 अष्टपदियां पढ़ के भी किनका नहीं वसाया। असी शुरू होए आद गुरै नमः जुगाद गुरै नमः, ते जदों ये पौड़ी पढ़ लई ना, पहला श्लोक पढ़िया ते नाल शुरू हो गए। इस श्लोक तो बाद पहलियां पंक्तियां की ने सुखमनी साहब दियां, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। ते महाराज कहते ऐदां ही नहीं सुख मिल जाता, पता की करना पैना है, काल कलेश तन माह मिटाओ। तेरे तन विच कल ते कलेश है। पहलियां 2 पंक्तियां ते ध्यान देवे साडी कौम भला। किन्ने बंदे सुखमनी साहब पढ़ के लड़नों हट गए, किन्नियां नूं सुखमनी साहब पढ़ के गुस्सा आउणों हट गया, किन्नियां नूं सुखमनी साहब पढ़न तो बाद एक दूजे नाल नफरत करनों हट गए, कोई नहीं हटिया। फिर की फायदा होया? नफरत तो उदा ही है, उदा ही जहर है, उदा ही ईर्खा है, उदा ही साड़ा है, उदा ही अंदर अंदर इदा जहर चलदा। ते महाराज सच्चे पातशाह कहते फिर फायदा की होया, मैनू ये दस। अच्छा ध्यान नाल सुनियो गल। महाराज सच्चे पातशाह जी पहली अष्टपदी दियां पहलियां पंक्तियां च कह रहे ने, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। मैं याद कर करके सुख पा लवां। की याद करा? मैं अपनी जिंदगी च कल ते कलेश नहीं रहन देना, ये याद करना है। असी की याद किया? हर हफ्ते सुखमनी साहब करना है। ये माड़ी गल नहीं है, तुसी हर हफ्ते सुखमनी साहब करते हो, चंगी गल है, करना चाहिए। पर गुरु साहब तो कहते ने अगली गल याद तो रख, कादे लिए करते हैं सुखमनी साहब तो क्यों पढ़े है? कल कलेश तन माह, जिमें जिमें सुखमनी साहब पढ़े उवें उवें तेरे अंदरों गुस्सा, बोलो गज के, उवें उवें साडे अंदरों गुस्सा घटना घट रहा। भला गुस्से ते वध रहे ने बंदे दे। जेड़ा बंदा गुरुद्वारे सुखमनी साहब करके जाता है, घर जाके ज्यादा रोह पाउंदा है बाकियां ते। उन्होंने ऐ लगता है जिवें गुरु अर्जन साहब जी वो कला ही मिल के आया होंदा है। बाकियां तो टौर ही बड़ा बनाउंदा है, तैनूं की पता दुनिया की हुंदी है। चंगी गल है, तू बाकियां नालों थोड़ा अगे है, तो सुखमनी साहब का पाठ किया, पर इन्नी ईर्खा जां इन्ना गुस्सा कादे वास्ते है? तेरा गुस्सा घटना चाहिए ताकि तेरे बाकी मैंबरां नूं लगे यार ये सुखमनी साहब करदा है, ये भैन सुखमनी साहब करदी है, मेरी मां सुखमनी साहब करदी है, मेरी पत्नी सुखमनी साहब करदी है, मेरा पति सुखमनी साहब करदा है, मेरी सस सुखमनी साहब करदी है। जिद्दण दी ये सुखमनी साहब करन लग पई, इहदे अंदरों गुस्सा उदण दा घटन लग पिया। अच्छा अपना गुस्सा घटदा नहीं ते बाकियां नूं कहंदे कि पाठ भी कर लिया करो। बाकी फिर कहंदे बेबे जिदण तेरे ते असर हो गया ना पाठ का, ऐं होएगा ना, फिर देखा देखी है।
भी जिदन मां तेरे च दसिया ना असर सानू, उदण मैं आपे शुरू कर लेना, कहना थोड़ी पैना किसी नूं। फिर जिदन जदों असर ही नहीं दिस रहा तेरे च, बीज ते पै रहा, पौधा ते बन ही नहीं रहा, फल ते लग ही नहीं रहे। हालांकि उल्टा हो रहा है, बीज सुखमनी साहब का पै रहा है ते फल गुस्से वाले लग रहे। बीज सुखमनी साहब का पै रहा है ते फल क्रोध वाला लग रहा है। ते सुखमनी साहब ते क्रोध नहीं दिंदा। सुखमनी साहब ते बाणी च कहंदे ने, जेड़ा बंदा सुखमनी साहब पढ़दा है, आ पंक्तियां याद ने ना तुहानू, घट्टो घट सुखमनी साहब पढ़न वाला, मैं जिहड़ी बेनती तुहाडे चरणां च करदा सी, महाराज कहंदे तजो सियानप सुरजनो, सुरजनो कहंदे ने देवतियां नूं, सुरजन, सुरजन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। एक आम बंदा हुंदा है, एक सुरजन मतलब थोड़ी जी उच्ची पदवी वाला। ते महाराज सच्चे पातशाह कहते वो वड्डिया सियाणिया, वो सुखमनी साहब करन वाले आ, वो सुखमनी साहब करन वाली है भैणे, एक गल याद रखी, तजो सियानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय। ते की करे, एक आस, इको ते आस, तो साडी ते किन्नियां ते आस है, किन्नियां ने आस एक ते रख ली। सानू तो दिस रहा सी तां ऐदे तो नहीं ते ऐदे तो सही, ऐदे तो नहीं ते साडे तां आसां ही बहुतियां ते तुसीं सारे पंजाबी नाल संबंधित बैठे हो। पंजाबी च एक मुहावरा है, जेड़ा ज्यादियां ते आस रखदा होवे ओहदी कितेओं भी आस पूरी। इस करके एक ते जदों रिश्तेदारी च जाईदा है ना, तो सियाणे बंदे कहंदे हुंदे ने भी जदों किसी रिश्तेदारी च जाओ तो प्रशादा पक्कण तो पहला पहला जिहदे घर जाना है ना, उन्होंने दस दो भी असीं तुहाडे ही हाँ, भी अगले रोटी तो लाउण तुहाडे लई। मान लो साझा रिश्तेदार होवे तो बाहर ही तुरिया फिरे, एक कह के शायद उधरों खाली होनी है, दूजा कह के उधरों छक लिया होना है प्रशादा, ते सांझे ना बनीए, कॉमन ना हो। फिर दसो किहदे हो तुसीं? ते महाराज कहंदे सुखमनी साहब तो पढ़ी जाना है, ते गुस्से नफरतां ईरखा साड़ा जैलस तेरे अंदर उदां ही भरिया पे। इसलिए जिहड़ी गल आपां करदे सां, महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे सुखमनी साहब पढ़दा है, ते एक गल ध्यान नाल नोट कर लई, सुखमनी साहब दे विचों पर त्रै रूप न पेखै नेतर, इन्हां अखां नाल पराया रूप नहीं तकीदा। पराया रूप शब्द वेखो वरते, पर त्रै, पराया रूप नहीं तकीदा। और जिदण इस बीमारी का हल हो जाएगा दुनिया के अंदर, तुहानू लगदा नहीं समाज स्वर्ग बन जाएगा? होर स्वर्ग की हुंदा है? किनू स्वर्ग कहंदे ने? और साडे बजुर्ग सन ना जिहड़े जिन्हां सही अर्थां च असल रंग चढ़िया सी जिंदगी दे अंदर, उन्हां दा जदों तुसीं इतिहास पढ़ोगे ना, जंगलां च बैठा दिन रात फाइट करदा है। इतिहास ने नाम लिखिया उस योधे दा अकाली फुला सिंह, उस योधे दा नाम लिखिया हरी सिंह नलूआ, उस योधे दा नाम लिखिया शाम सिंह अटारी। सिख राज दे तीन थंम ने, ते जदों हरी सिंह नलूआ जंगल विच किते बैठा ते उस वेले एक पठान दे नाल ओदी मंगेतर, जिहदे नाल ओदी उस वेले शादी होनी सी, लंघ रही सी, ते किसी ने दस्सिया सामने हरी सिंह नलूए दा इधर तंबू लगा है। ते जिहड़ी पठान कौम है ना, अपने आप च ताकतवर कौम बहुत है, ताकतवर बंदे ने, जुरत वाले बंदे ने, हिम्मत वाले बंदे ने। ते जदों हरी सिंह नलूए दा नाम सुनिया ना, ते जिहड़ा पठान जिहदा कद 6.5-7 फुट सी ना, ओदियां लत्तां कंबण लग पियां, ओहदा शरीर कंबण लग पिया, ओहदे मत्थे चों पसीना टपकण लग पिया।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਸਾ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲ, ਫਟਾਫਟ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਦ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੌਲਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਡਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਧੀਆ ਦੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਡਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਡਰੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਜਿੱਦਣ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਿਓ ਨਾ, ਡਰਿਓ ਨਾ, ਡਰਿਓ ਨਾ, ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ। ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਡਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨੇ ਅਸਲ ਰੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੂਰਮੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗੇ ਡਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਤੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਆ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਾ ਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਮਾਣੋ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਹੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਹੂ ਬਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਡਰਤਾ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਬੋਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਐ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦ ਗੰਬੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੰਬੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਐਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ 1 ਸਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇ, ਗਰਮੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਨ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਠੰਡ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਚਿੱਕੜ, ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਧਰੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਭਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਆਕੜ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਮੁਗਲ ਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ ਭੈਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ, ਮਨ 'ਚ ਮੈਲ ਆ ਗਈ। ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਮੈਲ, ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਮੈਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਲਿਆ ਕੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਂ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਧੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ
ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜਿਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕੱਚੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਨ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਬਣੋ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ, ਤਿਨ ਧਨ ਜਿਣੇਂਦੀ ਮਾਉ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਠਹਿਰ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਾਰਿਆ ਇਸ ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਐਸਾ ਘੜਿਆ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਜੀਏਗਾ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਸ ਸੂਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹੋ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦਾ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਮਜਨੂਆਂ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਜਨੂਆਂ ਤੇ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੋਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜਨੂ ਤੇ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਜਨੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਘੜਿਆਂ ਤੇ ਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ। ਤੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੜੀਆਂ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੜੀਆਂ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ। ਘੜਿਆਂ ਤੇ ਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੜਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੜੀਆਂ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਤੁਰ ਪਾਓ। ਕਿਤੇ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਆਸ਼ਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਰੋਲ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਆਸ਼ਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਮਜਨੂਆਂ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਜਨੂ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਜਨੂਆਂ ਤੇ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਮਜਨੂਆਂ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸਿਰ ਲੈ ਗਏ ਐ ਪਰ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਗਈ ਨਾ ਜਾਨ ਸਾਡੀ। ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੱਕਰੇ ਜਿਸਮ ਸਾਡਾ ਐ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ। ਤਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਚਨਾ ਅੰਦਰ, ਅਹੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਤਰੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਹ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਕੋਈ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਂ, ਅੱਤ ਸੁੰਦਰ, ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਹੋਵੇਂ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ, ਚਤੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਲਾਕ। ਬੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਸੋਚਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਕੋਈ ਅੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਕੰਮ ਕਿਸ ਆਏ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੌਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਹੀ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਤ ਦਾ ਚਤੁਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮੜਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਲਾਸ਼ ਹੈ।
मर्द तो एक सी जिहड़ा जंगल विच बैठा सी, जिन्हें बानो बेगम नूं दूजियां दे घर जम्मे नूं अपने राह ते तोर लिया। तू अपने घर जम्मिया बच्चियां नूं सिੱਖੀ दे राह नहीं तोर सकिया। काहदा सूरमा है तू? अज चंगे भले मापे कही जाते हैं लै जी बच्चे कित्थे मनते ने, तू नहीं मन्निया तां तेरे बच्चे नहीं मनते। मैं कल भी कहा सी साडे कोल सिੱਖੀ वाला इखलाक होवे ना, असीं मालक होईए सिੱਖੀ दे इखलाक दे, फिर ढंडोरे नहीं पिटने पैंदे साडी सिੱਖੀ की है, सानू दसना नहीं पेगा। पर गल यह है कि असी लहू के दरिया जिहड़े तरे सन उन्हां दा नां लैणों भुल गए। एवें थोड़ी किसी अदीब ने लिखिया मैं रिहा पहलां दे तुल ना, हुण मैं गुलाब दा फुल ना, मेरे लहू दे कई दरियावां दा अज पानी जिन्ना मुल ना। की मुल पाया साडे साडे इस देश नूं आज़ाद कराउण दे बदले सब तो वध फांसी दे रस्से असीं चुम्मे, काले पाणियां दीयां सजावां असीं कट्टियां ते मंगिया कि इस इथों असीं कुछ नहीं मंगिया। असीं इहो ही मंगिया रल मिल के रहो, सारे नफरतां ना पालो। इहो ही गल साडी चंगी नहीं लगदी किसे नूं। असीं कहने आ हिंदू अपने मौज विच हिंदू रवे, मुसलमान अपनी मौज विच मुसलमान रवे, सिख अपनी मौज विच सिख रवे। तुसी जोर दे के किसी मुसलमान नूं इह ना कहो हिंदू बन जा, किसी हिंदू नूं इह ना कहो मुसलमान बन जा, किसी जैनी नूं इह ना कहो तूं आ बन जा, किसी सिख नूं ना कहो तूं ईसाई बन जा। असीं इह कहने आ जो हैगा वो बन के रह। ते साडी इह गल ही नहीं चंगी लगदी। अजीब नहीं गल यार, हिंदू नूं हक है हिंदू बन के रवे, मुसलमान नूं हक है मुसलमान बन के रवे। ते असीं दिन रात साडा समाज असीं कित्थे लैण के, मैं कहा असीं पहुंच तुसीं चंद्रमा ते गए हो, सोचां साडियां गंदगी दे कीड़ियां वालियां ने, सानूं पसंद ही नहीं बंदे। मंदिर च जाण वाला भगवान नूं खुश करन गया है, पर उन्होंने मस्जिद जाण वाला पसंद नहीं है। वो कहता जे दुनिया ते रहना है तो मेरे मगर लग के आ, जे दूजा भगवान मनाउणा है तो मैं तेनों रहण ही नहीं देना दुनिया च। जे मस्जिद जाण वाला कहता है मस्जिद च की लैण गया है, अल्लाह ताला नूं मिल नहीं गया है ना, पर अल्लाह ताला नूं मिल के कहता सारी दुनिया अल्लाह ताला वाली चाहिदी है, दूजे दिसणे ही नहीं चाहिए। ये बड़ी खतरनाक सोच है। तुसीं वेख रहे हो ना, पिछले अज 22 दिन हो गए ने 21वीं सदी जिथे हर गल टेबल ते बह के हल हो सकती है, उत्थे मावां दे पुत मर रहे हैं। यूक्रेन वर्गी घटना तुहाडे सामने है ना, है किसी नूं फिक्र कोई? की लैणा है असीं? तुसीं दसो। छोटा जिहा मुल्क है, मन लो जे उहदे ते कब्जा हो भी जाएगा, फिर की खा के सोया करनगे? रूस वाले रोटी खा के सौणगे ना, 2 टुकड़ खा के सौणगे ना। ते हज़ारां मावां दे पुत खत्म करके धरती ते लोह विछा के नींद किवें आ जाएगी भला उन्हां नूं? पर जिन्हां ने ये गल्लां करनियां सी, जिन्हां ने आ सिद्धांत देना सी बाणी दा, वो ही नहीं कर रहे। इक्को ही ते ग्रंथ है जिहड़ा सरबत दे भले दी गल करदा है, ते वो तुसीं उहनूं पबलिश ही नहीं कर पाए, उहनूं लोकां 'च लिया ही नहीं सके। हर बंदा रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े, धरती नाल हर बंदे का मसला रोटी बनया पिया इत्थे। अगला कहता मैनू रोटी मिलती है, दुनिया मरे भावें जीवे, मैनू की लैना इहदे नाल। असीं इदां दे मुहावरे नहीं, जिवें मैं कल कहा सी, कोई मरे भावें जीवे, सुथरा घोल पतासे पीवे, कोई मरदा है कोई जीवे, सानू की फर्क पैंदा है? मैनू पैंदा है फर्क इहदे नाल, सिख नूं पैंदा है फर्क इहदे नाल। कश्मीरी पंडित दुखी सन, रूह तड़फदी सी कलगियां वाले दे पिता दी आनंदपुर दी धरती ते 9 साल दी उम्र विच सौदा कीता। कलगियां वाले ने अपने प्यो नूं कहा पिता जी जाओ, इस वेले जे तुहाडे हुंदिया किसी ने ताकत नाल किसी दे जनेऊ ला दिते, गल ताकत विखाउण दी है, ते साडा रहण दा फायदा की है इस दुनिया दे अंदर? पर ये गल्लां भुल गईयां ना सानू। क्यों भुलियां? इसे करके तुहाडे कोलों खोह लिया अगलियां ने गुरु नानक दी सिੱਖੀ दा इतिहास, तुहाडे तो खोह लईयां साहिबजादियां दीयां कथावां। साडे बजुर्ग दादे दादियां हुंदे सन घर विच कदी, ते वो अपने घर शाम नूं पोतरे नूं लागे बिठा लैंदे, ते नाले नाले उन्हां नूं लागे बिठाउंदे, ते नाल उन्हां नूं साखियां सुणाउंदे। उन्हां नूं दसदे पुੱਤ फतेह सिंह कौन है, उन्होंने दस दे माता गुजर कौर जी कौन ने, नाले पुत
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਅੱਜ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼, ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਕੱਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਮਾਵਾਂ, ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਦੇਣ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਦਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜਦੋਂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜਦੋਂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ, ਵਿਚਾਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ 2 ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਬਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਹੋਣਾ, ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਐਡਾ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਜੀਓਗੇ, ਵੇਖੋਗੇ। ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਾਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀਆਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਣ ਤਰਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਤੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ, ਦਾਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੌਣ ਦੱਸੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊ? आज हमारे बने फाग प्रभ संगी मिल खेलन लाग। कौन दसू सानू? तुसी ते किते भी, मैं जिवें पहलां भी कहा सी, असीं अखंड पाठ रखदे आ ते रखण तो बाद जदों महाराज दा स्वरूप खड़ना हुंदा उदों ही हाज़र हुंदे आ। उत्थे साडा नहीं कोई लेना देना हुंदा। असीं ठेके ते भाई जू कर लैंदे आ पैसे दे के, ते भाइयां नाल एग्रीमेंट हुंदा है भी इन्ने वजे रखना है ते इन्ने वजे भोग पाउणे। करदे नहीं आपां इदां। किहड़ा धर्म समझ लांगे आपां? तुसीं अंदाजा लाया कदे? जे रखिया है, आरंभ कीता है, ते बह के सुनो घड़ी महाराज की कहिंदे ने। कोई नहीं बहिंदा अखंड पाठ वाले कमरे च, किसे दा दिल नहीं करदा उत्थे बहण लई। ते जे बहणगे ते अखंड पाठ वाले कमरे च भाई जी दे लागे ड्यूटी पता किहदी लगेगी? जिहदे कन्नां च मशीन लगी होवे ते जिहदे अखां ते ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਠੀ ਜਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਕਿੱਡਾ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਗਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਆਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਧਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਭਾਈ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਪਰਮਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਲਨ ਬੁਝੀ। ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੈਲਸੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੈਲਸੀ? ਜੈਲਸ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੈਲਸ ਥੋੜੀ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਰੰਗ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜਾਇਆ? ਇਹ ਰੰਗ ਤੂੰ ਚੜਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਨਿਆਣਿਆ, ਬੱਚਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਫਾਸਟ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਨੇ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਥਾ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦਾਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸੀ ਭਲਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਬੋਲੋ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ? ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਸੀ? ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੂਵੀ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
जिन्नी अज सिक्ख्या की लोड़ है, जिन्ना अज सिक्ख्या के खेतर विच की होया जे डिग्रियां ने साडे कोल। तां ही गुरु साहब जी ने कहा तू अत दा सियाणा है, अत दा चलाक है, अत दा सूझवान है, पर तू सिवाए लाश कुछ भी नहीं है। मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, जे तेरी रब नाल प्रीत नहीं ते सिवाए लाश दे तू कुछ भी नहीं है। सुनियो गल, लाश किवें है मैनू दस्सियो। कोई भरा भरा का कतल कराउंदा सी अज तो 100 साल पहला? नहीं कराउंदा सी ना, अज कराउंदे ने। होर चलो भरा भरा का भी हो सकता रौला चलदा, तुसीं इतिहास विचों कोई लभ लैणा एक अद्धा भी वेखो 100 साल पहला भरा ने भरा नाल इदां धोखा कीता। पर मावां ते पुत्तां नाल धोखा नहीं सी करदियां ना, अज मावां भी पुत्तां नाल धोखा करदियां। दुनिया च इक्को रिश्ता सी मां दा, जिन्हों बाबे की बाणी ने कहा मां ते रब दोवें इक्को जिहियां चीज़ां। गुरु ग्रंथ साहब च लिखिआ है मां ते रब, इन्हां दोवां च कोई फर्क नहीं है। मां वेख ली रब वेख लिया, रब वेख लिया मां वेख ली। तां ही लिखिआ है बाणी दे अंदर ये गल्लां बार बार लिखियां ने, जिवें बच्चियां दी संभाल मां करदी है इवें ही रब करदा। सैकड़े वार बाणी च इदां लिखे, सैकड़े वार, एक बार नहीं लिखिया। महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी च लिखिया है जिवें मां बच्चों का ख्याल रखती है इवें ही रब ख्याल रखता है। मां वर्गा रब है, रब वर्गी मां है। शब्द सुन लियो, चंचल मत बालक बपरे की। बच्चे की मत चंचल होंदी है ते जिहड़ी मां है वो ओहदे नाल रब वाला रोल प्ले करती है। मां तुसीं वेखो, बच्चा किते खेडदा होवे, मां किते काम करदी होवे, सब तो पहला बच्चे की हरकत मां नूं सुणदी है। तुसीं कदी नोट करके वेखो, कई बार पिता लागे बैठा हुंदा, ये नहीं भी प्यो का प्यार नहीं हुंदा, प्यार उहदा भी हुंदा, पर ओहदियां आंदरां नहीं ना साझियां। माता का बच्चे नाल रिश्ता पिता नालों 9 महीने का ज्यादा है, ओहदियां आंदरां नाल। मां ਜਿਹੜੇ 9 महीने मां ने बच्चे नूं संभालिया है ना, उदों किसी होर दा परछावां भी नहीं पिया उहदे, इस करके उहदा रिश्ता वध रहना ही रहना है। वो कुदरती गल है, नैचुरली गल है। बच्चा प्यो लागे बैठा होएगा ते बच्चा प्यो लागे बैठा रो रहा होएगा, उहनूं नहीं पता लगना। मां दूर काम करदी होएगी, वो आवाज मार के कहती है भी ये रोंदा क्यों है, क्योंकि उहनूं पता लग जाता, ओहदी फीलिंग है। इस करके बाणी च लिखिया जैस चंचल मत बालक बपरे की सरप अगन कर मिल है। बच्चा छोटा हुंदा कई बार अग नूं हत्थ पा लैंदा, कई बार बिजली की तार नूं फड़ लैंदा, कई बार कीड़ा तुरिया जांदा होवे ते भज के कीड़े नूं फड़न लगदा, पर मां फड़न थोड़ी दिंदी है। उस वेले भज के आ जाती है, ना पुत हत्थ ना लाई इनूं, तार ना फड़ी। मां बच्चे दे सिर ते ऐ जिवें रब है। पर अज जग जननियां बच्चियां नूं जनन वालियां बच्चियां भी मावां भी बच्चियां नूं खा रही ने। तुहाडे सामने बेअंत एग्जाम्पलां ने, मैं उदाहरण नहीं देनी, तुहाडे ध्यान च जे किसी नूं लग्गिया तां मैं बकायदा दस सकदा भी इत्थे इत्थे मावां ने पुत्तां नूं खाधा। बाणी च एक नुकता गुरु अर्जन साहब जी ने रखिया, ये कर हो ही सकता है जिहदी जिंदगी च कच्चे रंग होणगे, जिहड़ा पक्के रंगां नाल जुड़िया वो कदी इदां नहीं करदा। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने हुक्मनामे के रूप में एक शब्द साडे नाल साझा कीता है, तुहानूं याद है। महाराज कहंदे इदां क्यों हुंदा, जिन्हों रब कहा है वो क्यों अपने बच्चियां नूं खाण लग जांदा है। ते बाणी च लिखिया महाराज ने सच्चे पातशाह जी कहंदे हर बिसरत सदा खुआरी, हरी नूं भुल्लण करके ये खुआरी होनी ही होनी है। रीजन यह है भी रब भुल गया। असीं कहने मैनूं रब चेते है, रब चेते करन दा यह मतलब नहीं होंदा भी सवेरे मत्था टेक आए शामी मत्था टेक आए। गुरु नानक साहब जी का घर कहंदा रब चेते करन दा मतलब है एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता, ते हर वेले कहना हुण कद मिलिए प्रे तुद भगवंता। मोहे रैण ना बिहावै नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। मैनू नींद नहीं आती जिन्ना चिर तक मैं तेरा दरबार नहीं वेंदा। सोचियो हुण ध्यान नाल वेखियो, तुसीं सुत्ते पए हो घर हो तो तुहानूं दरबार वेखण तो बिना नींद नहीं आती। महाराज कहंदे ऐ जिवें दरबार वेखण तो बिना मैनू नींद,
फिर उठ के गुरुद्वारे आण के दरबार वेखोगे। हुण ये तो बनता है ना भी तुसीं गुरुद्वारे आओ तो आण के दरबार वेखो, जां तुसीं घर विच इंटरनेट खोलो तो गूगल ते जाके दरबार वेखो। नहीं, इनू दरबार वेखना नहीं कहिंदे। तुसीं अपनी सुरत विच गुरु दे ख्यालात लियाउणे ने, इनू दरबार वेखना कहिंदे ने। ते कई बंदे कहंदे ना मैनूं नींद घट आउंदी है। नींद इसे करके घट आउंदी है क्योंकि तुसीं गुरु दे दरबार वेख के नहीं सौंदे। बाणी च लिखिया रैन गवाई, बोलो गज के, रैन गवाई सोए के, दिवस गवाया हीरे जैसा, कौडी बदले जन्म कीमती है, गवा कादे बदले रहा, कौडियां बदले ही ना। मावां पुत्तां दियां दुश्मन क्यों होईयां, रब भुल गया। हर बिसरत सदा खुवारी, ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी। बिन सिमरन ज्यों जीवन बलना, बिना रब दी याद तो जिहड़ा जीवन लंघदा है, जिहड़ा बतीत हुंदा है, बलना दा मतलब बतीत हुंदा है। बिन सिमरन ज्यों जीवन बलना, महाराज कहते पता किहो जिहा, सर्प जैसे अरजारी। ये जीवन सप वर्गा है, ते सप बारे इतिहास कहता है सपनी अपने बच्चों को जन्म दे के ते आपे ही, माफ करियो मैनू शायद कईयां नूं ये बोल ना चंगे लगन। इहदा मतलब है हुण साडे घरां च जिहड़ियां मावां पुत्तां नूं खांदियां ने, ओह मावां मावां नहीं रहियां, ओह सरपणियां ने। मेरे नहीं शब्द, मैनू माफ कर दिओ, शब्द गुरु अर्जन साहब जी दे। जिहड़ा रब तो भुल्लिआ ते खाना जरूरी नहीं हुंदा टुकड़े करके, गलत सिक्ख्या दे के भी औलाद नूं खाना ही हुंदा है। गलत सिक्ख्या असीं अपने बच्चों के दिमाग च पा दिंदे आ, पैसा 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 पैसा, पाता पैसा, कमाई, दौलत, सुख, ते बच्चों को ऐ लगता है जे मां नूं खुश करना है तो पैसा कमाउणा पैना, क्योंकि पाता इदां असीं। फिर बच्चे सलाहां करते हैं आपस भी कमाई किदां करिए, पैसे किवें कमाईए जिवें मां नूं खुश किया जाए। जरूरी नहीं हुंदा मां ने औलाद खानी हुंदी है। बच्चे इदां राय करते हैं, फिर कोई एक राय दिंदा भी फलाने बंदे नाल मिल के 2 नंबर का काम कर लैने, वधिया पैसे आ जाणगे। कर लिया, कीता किहदे लई? मां लई। कर लिया 2 नंबर का काम, फड़िया गया, जेल दियां सलाखां पिछे चला गया, कोर्ट ने फैसला सुनाता, रहिंदी जिंदगी ये अपनी जिंदगी नूं हुण जेल दियां सलाखां विच कढेगा। किन्ने खादा बच्चे ने? खा लिया ना, दंद नाल ही थोड़ी खाना। ते पैसा क्यों पाया दिमाग विच? क्योंकि हर बिसरत सदा खुआरी, रब भुल गए। जरूरी नहीं है सौखे होने लई सहूलतां होणियां जरूरी नहीं। आ तुसीं बूंदी निकलदे हो ना, महल वेखदे हो किड्डे किड्डे बने ने, कित्थे ने अज? आ वेखदे हो ना किड्डे महल, तुसीं टिकटां ला के वेखण, कित्थे ने अज? ते जिदण महल बनाए होने उदण सोचिया होना उन्होंने भी असीं रहना नहीं इत्थे। पता नहीं किन्ने हो सकता कईयां दा नुकसान भी करके बनाए होणगे, पर अज कित्थे ने? ते आपां तुहाडे चों साडे घर एक तस्वीर लगी हुंदी है बजुर्ग बापू दी, वो पहली तस्वीर नहीं है, उहदे तो पहला बड़ियां तस्वीरां साडे घर च लगियां सी। समा पा के तस्वीरां बदलदियां जांदियां ने। पहला साडे दादा जी दी लगी सी, हुण साडे पिता जी दी लगी है। जिहदे घर दादा जी दी लगी है उत्थे पहला पड़दादा जी दी लगी सी, हुण पड़दादे वाली लथ गई, दादे वाली लगी है। फिर दादे वाली लथ जानी है, फिर पिता वाली लग जानी है, फिर पिता वाली भी लथ जानी है, तो साडे अपने वाली भी लगी जानी है। एक दिन आप उत्थे ही होना कंध ते। तां ही गुरु साहब कहंदे तू कादे लई इन्नियां नेरियां लिआंदियां बई निक्कियां निक्कियां चीज़ां दी बेईमानी। सब्जी दी रेहड़ी ते खलो के कई बार निक्कियां निक्कियां चीज़ां दी बेईमान, धनिया चुकण लगा ही बेईमान हो जाना। तू कादे किरदार ने तेरे भला, तू तो निक्कियां निक्कियां चीज़ां ते डिग जाना है। गल्लां असीं सिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, असल रंग ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ आ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਫਰੀਦਾ ਕਿਤੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਤੈ ਜਣਿਓ ਏ। ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਸੁਣਨੇ ਨੇ? ਨਾ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ ਬਸ। ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਾਲ ਲਿਓ ਬਸ। ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਗੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਾਲ ਲਿਓ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ। ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਗਮ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ? ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਫੇਵਰਟ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ। ਬੋਲੋ ਕਰਤੂਤ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹਾਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਘਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕੁੱਤਾ ਬਣ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ? ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਧਾ ਬਣ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਗਧਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਧਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਤੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਭਲਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਧੇ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਬੰਦਾ ਬਣ, ਬੰਦਾ ਬਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਨ ਬੁਝੂਗੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਵਾਕ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ ਹੋ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੀ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ? ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਚ ਵਾਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏਂਦਾ, ਕੱਟੇ ਹੋਮੈ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਧੁਰੇ ਸੰਜੋਗ ਮਤਲਬ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਤ ਪਿਛੇਰੀ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਛਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਐ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੱਗੀ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਸਪੁੱਤਰ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੀਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਣੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨਾਏ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਯਤਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ। ਜੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।